அனைவருக்கும் வணக்கம். Good morning to all. Today we are going to study about that chemical kinetics. Chemical kinetics, an interesting topic. Before that, we have studied that solid state. In that solid state, how that atoms or molecules or ions are arranged in that crystal, we have studied that. Now, it is one of that very important part of that chemistry, chemical kinetics. How fast a reaction is. What is a chemical kinetics? Chemical kinetics என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, it is the branch of chemistry which deals with study of rates. How fast a reaction is. ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து எவ்வளவு வேகமா நடக்குது அப்படிங்கறத பத்தி படிக்கக்கூடிய கெமிஸ்ட்ரியோட பிரான்ச். How fast a reaction is. Not only that, what are the factors which affects a chemical reaction. ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து எவ்வளவு ஃபாஸ்டா நடக்கிறத பத்தி படிக்கிறத பத்தியும், என்னென்ன ஃபேக்டரா, டெம்பரேச்சரா, பிரஷரா, கான்சன்ட்ரேஷனா, எந்தெந்த ஃபேக்டர் வந்து ஒரு ரியாக்ஷனை பாதிக்கிறது அப்படிங்கறத பத்தி படிக்கிறத பத்தியும், and then what is the mechanism of the reaction. ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து எந்த வழியில நடக்கிறது அப்படிங்கறத பத்தி படிக்கக்கூடிய கெமிஸ்ட்ரியில ஒரு பிரான்ச்சுக்கு தான் chemical kinetics. So chemical kinetics is one of the branches of chemistry which studies the rates of a chemical reaction and the factors affects the reaction and the mechanism of the reaction. Now you see here we are having two types of reaction. One is the slow reaction and the fast reaction. We are having the different types of reaction. Some of the reactions are faster and some of the reactions are slower. When we add that silver nitrate with that sodium chloride, suddenly the precipitate is formed, which is an example for the fast reaction. Whereas in our day-to-day life, we have seen the rusting of iron. இரும்பு துருப்பிடிக்கிறத பத்தி நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம், பார்த்திருக்கோம். அதுக்கு இரும்பு வேணும், ஆக்சிஜன் வேணும், வாட்டர் வேணும். இது இருந்து துருப்பிடிக்கிறதுக்கு which takes more time. So it is an example for the slower reaction. So we are having the fast reaction as well as we are having the slow reaction, and some of the reactions are in between that two, neither slow nor fast. இந்த மாதிரி நமக்கு ரியாக்ஷன்ஸோட டைப்ஸ் வந்து வேகம் வந்து இருக்குது நமக்கு. ஓகே, இந்த பார்ட்ல நம்ம என்ன படிக்க போறோம் அப்படிங்கறத இப்ப கொடுத்துறோம். என்ன படிக்க போறோம்? we are going to study about the reaction rates. reaction rates படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன தெரியும்? we can measure the rate of the reaction. எவ்வளவு வேகமா அந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கறத படிச்சுக்கோம். rate law. the rate law வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? how the rate depends on the amount of the reactant. reactantோட அமௌண்ட் பொறுத்து அந்த ரேட் law எப்படி மாறுது அப்படிங்கறத படிக்க போறோம். integrated rate laws, which is used to calculate the amount of the substance left after some time. கொஞ்ச நேரம் கழிச்ச ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது, கொஞ்ச நேரம் கழிச்ச பிறகு எவ்வளவு ரியாக்டன்ட் இருக்குது அல்லது எவ்வளவு ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு integrated rate laws தேவைப்படுது. half life, how long it takes to react with 50% of the reactant. 50% of the reaction முடியறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிறது நமக்கு அந்த half life period அப்படிங்கிறது நமக்கு சொல்றது. அதே மாதிரி Arrhenius equation. This equation gives the rate constant changes with temperature. Temperature மாறும்போது rate constant எப்படி மாறுது அப்படிங்கறத நமக்கு சொல்றது. Mechanism which gives the link between the rate and molecular scale of the reaction. So நம்ம படிக்க போறது வந்து ரேட்னா என்ன, ரேட் லானா என்ன, இன்டகிரேட்டட் ரேட் ஈக்குவேஷன்னா என்ன, அடுத்தது மெக்கானிசம்னா என்ன, half life periodனா என்ன, அடுத்தது Arrhenius equation. இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். Now let us see that some of the terms we are going to use in this lesson. இந்த chemical kineticsல நம்ம படிக்கக்கூடிய முக்கியமான terms பத்தி இப்ப நம்ம படிக்க போறோம். So chemical kinetics அப்படிங்கிறது ஒரு chemical reaction எவ்வளவு வேகமா நடக்கிறது அப்படிங்கறத பத்தியும், அது என்னென்ன ஃபேக்டர் பாதிக்கிறதுன்னு பத்தியும், அது மெக்கானிசம் பத்தி படிக்கிறது தான் chemical kinetics. ஒரு ரியாக்ஷனோட வேகத்தை படிக்கிறது தான் chemical kinetics. அதுல வரக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். Now you see here a reaction A gives it B. A ங்கிறது
B கொடுக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம். இந்த ரியாக்ஷனை வந்து நான் என்ன பண்றேன், வந்துட்டு A முதல்ல எடுத்துக்கிறேன். Aங்கிறது வந்து எனக்கு அதிகமா இருக்குது. You see the graph, concentration is taken in the y-axis and time is taken in the x-axis. எனக்கு A வந்து அதிகமா இருக்குது. நேரமாக என்ன ஆகிட்டே இருக்குது, A is going to be converted into B. Therefore, the amount of A goes on decreases as the time increases. நேரம் கூட கூட A வந்து B ஆ மாறிட்டே இருக்கிறதுனால A யோட அளவு டைம் கூட 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 அப்படியே குறைஞ்சிட்டு வருது. அதே நேரத்துல இன்னொருத்தர் என்ன பண்றாரு, B யை வச்சு டெஸ்ட் பண்றாரு. B அப்படிங்கிறது ரியாக்ஷன் ஆரம்பிக்கும் போது 0வா இருக்குது. அது மாதிரி என்ன ஆகுது, நேரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ப்ராடக்ட் that B goes on increases. B கூட்டிட்டே வருது and it goes on increases. It gives that B. So நமக்கு இந்த ரேட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ரெண்டு வகை யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்று ரியாக்டன்ட் யூஸ் பண்ணி, இன்னொன்று ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணி. ரியாக்டன்ட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா டைம் அதிகமாக அதிகமாக ரியாக்டன்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் குறையும். ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா டைம் அதிகமாக அதிகமாக அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கூடும். இன்னொரு படம் பார்த்து உங்களுக்கு அழகா தெரியும். Now you see here, இது பார்க்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெளிவா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் போட்டு வச்சிருக்கோம். நீங்க பாருங்க, இந்த வயலட் கலர்ல வந்து அந்த ரியாக்டன்ட் மாலிகூல்ஸ் கிட்டத்தட்ட 50 மாலிகூல்ஸ் இருக்குமே. இதுல வந்து ரியாக்டன்ட் மட்டும் தான் இருக்குது, வேற எதுவுமே கிடையாது. இந்த ரியாக்டன்ட் எதா மாறுது, ஏங்கிற ரியாக்டன்ட் வந்து பிங்கிற ப்ராடக்டா மாறுது. இந்த ரியாக்டன்ட் வந்து வயலட் கலர்ல கொடுத்துருக்கோம், இந்த ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது கிரீன் கலர்ல கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரியாக்டன்ட் வச்சு பார்க்கலாம். இந்த இனிஷியல் ஸ்டேட் ஐ ஹேவிங் ஒன்லி தி ரியாக்டன்ட் மட்டும் தான் இருக்கு, ப்ராடக்டே இல்லை. பாத்தீங்களா, அடுத்தது என்ன ஆகுது, ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்ச பிறகு நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறேன். 10 நிமிஷம் கழிச்சு பாருங்க, we are having some product and we are having the reactants as well as the product. After that time 20 minutes what happens, I am having more amount of the product and less amount of that reactant. Now you see here I am having that more amount of the product and very few amount of the reactants. And now you see at that 60 minutes I am having only the products. எனக்கு ஃபுல்லா இதா மாறிடுது, ப்ராடக்டா மாறிடுது. அதே மாதிரி நீங்க இதை வச்சு பாருங்க, 0ல அதாவது டைம் ரியாக்ஷனே ஆரம்பிக்கல, அப்ப எனக்கு ப்ராடக்டே இல்ல. இதுல பாருங்க கிரீன் இதுவே இல்ல, 0. டைம் ஆக 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 எது இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்குது, that amount of the green, I mean the product goes on increases and here the reaction is completed, so I am having only the product. So இங்க வந்து எனக்கு ரியாக்டன்டே இல்ல, இங்க வந்து I mean ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் இருக்குது. சோ நமக்கு ரியாக்ஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்குது. One in which I can follow the concentration of the reactant or I can follow the concentration of the product. Now let us see what is a reaction rate. Reaction rate is define a reaction rate or rate of a reaction. Rate of a reaction is defined as it is the change in the concentration of a reactant or product with time. ஒரு செகண்ட்ல அல்லது ஒரு நிமிஷத்துல அல்லது ஒரு மணி நேரத்துல அந்த ரியாக்டன்டோட அல்லது ப்ராடக்ட்ல ஏற்படக்கூடிய கான்சன்ட்ரேஷனோட சேஞ்ச் தான் நமக்கு வந்து reaction rate or otherwise known as average rate. So the reaction rate is defined as change in number of moles of the products or change in number of moles of the reactant divided by change in time or delta B by delta T, where B is the concentration of that product. Here you see that one important thing. நான் வந்து ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா இந்த இடத்துல பிளஸ் இருக்கிறதுனால போடல பிளஸ். அதே நேரத்துல நான் வந்து ரியாக்டன்ஸ் வச்சு நான் சொல்லணும், since reactant go away time we are putting the negative sign here. நீங்க ரியாக்டன்ட் வச்சு நீங்க கால்குலேஷன் போடணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல மைனஸ் போடுங்க. ஏன் மைனஸ் போடணும் அப்படிங்கறத பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்றேன். ரியாக்டன்ட் வச்சு கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா இதுல வந்து மைனஸ், ப்ராடக்ட் வச்சு நீங்க கால்குலேட் பண்றீங்கன்னா பிளஸ். So define reaction rate. It is defined as change in the concentration of a reactant or a product with time is said to be the reaction rate. What is its rate? Molarity per second. That is the unit of the rate of the reaction. Okay. Then what is meant by average rate of the reaction? நம்ம வந்து ரேட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜெனரல் வேர்டு, வேகம் அப்படிங்கிறது ஒரு பொதுவான வேர்டு. அதை நம்ம பார்க்க போறது ஆவரேஜ் ரேட். இப்போ நம்ம பார்த்தது ஆவரேஜ் ரேட் தான். ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்குள்
அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளவு மாறுதோ அதுதான் ஆவரேஜ் ரேட். It is the change in the concentration of the reactant or the product within a particular period of time is said to be the average rate. That is, it is the rate of a chemical reaction computed as the ratio of measured change in the amount of concentration of the substance to the time interval over which the change occurred. ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில ஒரு 10 நிமிஷத்துல, ஒரு 20 நிமிஷத்துல, ஒரு 30 நிமிஷத்துல, இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கக்கூடிய அந்த ரேட்டுக்கு பேரு ஆவரேஜ் ரேட் அப்படின்னு பேரு. பாருங்க ஆவரேஜ் ரேட் எப்படி கண்டுபிடிக்காது பாருங்க. ரேட் ஈக்குவல் டு reactant at T2 minus reactant at T1 divided by T2 minus T1. நான் ஒரு ரியாக்ஷன் நடத்துறேன். இப்போ ஆரம்ப நேரத்துல வந்துட்டு அந்த டைம் வந்து T1 வச்சுக்குவோம். ஒரு 10 நிமிஷம் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது. 10 நிமிஷம் கழிச்ச பிறகு அந்த ரியாக்டன்டோட கான்சன்ட்ரேஷனை பார்க்கறேன். அப்போ இந்த ரியாக்டன்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் 10 நிமிஷத்துக்கு பிறகு, ரியாக்டன்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி T2 minus T1. அப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? இது வந்து எப்போதுமே நேரம் அதிகமாக அதிகமாக ரியாக்டன்ட் குறையும் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இதை விட இது குறைவா இருக்கும். சோ இதுல இருந்து இதை நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது மைனஸ்ல வரும். இந்த மைனஸை நான் ஃப்ரண்ட்ல ஒரு மைனஸ் போடுவோம் பாத்தீங்களா? இந்த மைனஸ் ஆல கட்டும்போது இதா மாறிடும், பிளஸ்ஸா மாறிடும். சோ ஆல்வேஸ் தி ரேட் இஸ் a positive one. சோ நான் வந்து ரியாக்டன்ட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த இடத்துல மைனஸ் போடுங்க. சார் எனக்கு வந்து ரியாக்டன்ட் இல்ல சார், நான் ப்ராடக்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா இங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன வந்துருங்க? டைம் அதிகமாகும் போது ப்ராடக்ட் அதிகமா இருக்கும். அப்ப ப்ராடக்ட் அதிகமா இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காவே இந்த குவாண்டிட்டி வந்து பாசிட்டிவா வந்துடும். சோ தி ஆவரேஜ் ரேட் can be calculated by using the formula rate equal to change in the reactant concentration divided by delta T. அது முன்னாடி மைனஸ் இருக்கணும். or change in the concentration of the product divided by delta T. இதுல வந்து பிளஸ் இருக்கும். This is the average rate. ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. அப்போ உங்களுக்கு தெளிவா புரியும். Cyclopropane is converted into propene. ஒரு ஐசோமரைசேஷன் நடக்குது. இந்த ஐசோமர் CH3 CH2 CH2 வந்து மாறுது. இந்த ரியாக்ஷன் பாருங்க 0 நிமிஷத்துல எனக்கு சைக்ளோப்ரோபேன் மட்டும்தான் 2 மோல்ஸ் per liter இருக்கு. 5 நிமிஷம் கழிச்சு 5 நிமிஷம் கழிச்சு என்ன பண்றேன்? ரியாக்டன்ட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறேன். 5 நிமிஷம் கழிச்ச பிறகு பார்த்தா அது having 1.67 மோல்ஸ் இருக்கு. அப்ப மீதி எல்லாம் என்ன ப்ராடக்ட்டா மாறிட்டு. அப்புறம் 10 நிமிஷம் கழிச்ச பிறகு நான் என்ன பண்றேன்? லேபரேட்டரியில கண்டுபிடிக்கிறேன். எவ்வளவு தான் இருக்குது? 1.40 இருக்கு. அடுத்து 15 நிமிஷத்துல கண்டுபிடிக்கிறேன் 1.17. அடுத்து 20 நிமிஷத்துல 0.98. Similarly in the 25 minutes and then 30 minutes. இப்படி வரும்பொழுது அது என்ன ஆயிட்டே இருக்குது? It goes on decreases. So இந்த ரேட் நான் என்ன பண்றேன்? லேபரேட்டரியில வச்சு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். Now let us see the rate of the reaction. கண்டுபிடிக்கிறேன். So change in the cyclopropane divided by delta T. நான் எவ்வளவு நேரத்துல கண்டுபிடிக்க போறேன்? 30 நிமிஷத்துல கண்டுபிடிக்க போறேன். அப்போ அந்த டெல்டா Tல 30 நிமிஷத்துல எவ்வளவு இருக்குது? ஆரம்பத்துல எவ்வளவு இருக்குது? ஆரம்பத்துல 30 நிமிஷத்துல எவ்வளவு தான் இருக்குது? 0.69 தான் இருக்குது. ஆரம்பத்துல எத்தனை மோல் இருக்குது? 2 மோல் இருக்குது. சோ இதுல எது சப்ட்ராக்ட் பண்றேன்? இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்குது. சோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பிளஸ் மாறிடுமா? சோ 1.31 divided by 30 which is equal to 4.36 into 10 power minus 2 mole per liter per minute. So this is the average rate of the reaction. இந்த ரியாக்ஷனோட average rate. நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன்? இந்த average rate 30 நிமிஷத்துக்கு கண்டுபிடிச்ச பாத்தீங்களா? இத நான் டிஃபரண்டா கண்டுபிடிக்கிறேன். எப்படி கண்டுபிடிக்க போறேன்? ஃபர்ஸ்ட் 10 நிமிஷத்துக்கு வரும். கடைசி 10 நிமிஷத்துக்கு வரும். அதாவது rate of the reaction at the initial stage. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் 10 நிமிஷத்துக்கு வருது. ஃபர்ஸ்ட் 10 நிமிஷத்துக்கு பாருங்க. இது வந்து 10வது நிமிஷத்துல 1.4, 0ல வந்து 2.0 இருக்குது. கழிச்சு போடுறேன் 6 into 10 power minus 2. அதே மாதிரி 30வது நிமிஷத்துல எவ்வளவு இருக்குது? 20வது நிமிஷத்துல எவ்வளவு இருக்குது? So what is that value? 2.9 into 10 power minus 2. இப்போ நான் ஒரே ரியாக்ஷன் தான் எடுத்துக்கிறேன். ஒரே ஒரு ரியாக்ஷன் வச்சுக்கிட்டு 3 தடவை நான் ரேட் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ரியாக்ஷன் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான். அந்த டேட்டா வச்சு நான் 3 வேல்யூ என்னதுலாம்? ஃபர்ஸ்ட் 30 நிமிஷத்துக்கு ஒரு ஆவரேஜ் ரேட், அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு ஆவரேஜ் ரேட், கடைசி 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு ஆவரேஜ் ரேட். இது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் 10 நிமிஷத்துல உள்ள ஆவரேஜ் ரேட்டை விட கடைசி 10 நிமிஷத்துல ஆவரேஜ் ரேட் என்ன ஆகுது? குறையுது. அதாவது டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த ஆவரேஜ் ரேட்டும் மாறும். அதனால ஒரு ரியாக்ஷன்ல இந்த ஆவரேஜ் ரேட் அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்கும் பொழுது which is a variable one, நமக்கு ரொம்ப தெளிவா அந்த ரியாக்ஷனோட வேகத்தை பத்தி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது.
so that we are introducing another term, instantaneous rate. புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். 30 நிமிஷத்துல நான் ரேட் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு வேல்யூக்கும் 10 நிமிஷம் முதல் 10 நிமிஷத்துல கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வேல்யூக்கும் கடைசி 10 நிமிஷம் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த ஆவரேஜ் ரேட் மூணுமே டிஃபர் ஆகுது. அப்போ நம்ம வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு ரேட்டை கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்றது? அதுக்கு தான் புதுசா ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ண போறோம், instantaneous rate. Here the rate of a chemical reaction at any instant in time. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல ஒரு ரியாக்ஷனோட வேகம் எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கக்கூடியதா இன்ஸ்டன்டேனியஸ். ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லலாம். அது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? It is determined by the slope of the line tangential to a graph of concentration as a function of time. ஒரு கிராஃப் ஒன்று போடுங்க, அந்த கிராஃபை போட்டுட்டு ஒரு டேஞ்சன்ட் போட்டீங்கன்னா வரக்கூடியது ஒரு டயக்ராம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெளிவா தெரியும். So instantaneous reaction is one in which we are calculating the rate of reaction at a particular instant. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல, குறிப்பிட்ட நேரம்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த டெல்டா t is 0, அதாவது change in time is 0. டைம் வந்து 0வா இருக்கு, டெல்டா t வந்து 0வா இருக்கும். பாருங்க, அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டயக்ராம் நல்லாவே தெரியும். இது பாருங்க, நம்ம சைக்ளோப்ரோபேன் மாதிரி கூட நீங்க வச்சுக்கலாம். இதுதான் அந்த ஆவரேஜ் ரேட். டைம் ஆக ஆக என்ன ஆயிட்டே இருக்குது, இந்த ரியாக்டன்ட் வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே இருக்கா, இப்படியே போகுது. இதுதான் அந்த கர்வ். இது வந்து ஆவரேஜ் ரேட். இந்த ஆவரேஜ் ரேட் நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு டான்ஜென்ட் வந்து போடுறேன். இதுதான் டான்ஜென்ட். டான்ஜென்ட் போட பாத்தீங்களா, இதுதான் பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, at this time, in this time இதுல எவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கோ that is the instantaneous rate of the reaction. இத மாதிரி எனக்கு 10 நிமிஷத்துக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த 10 நிமிஷத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒரு டான்ஜென்ட் போடுங்க. அந்த டான்ஜென்ட்ல எவ்வளவு இருக்கோ that is the rate of the reaction. So நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு ரியாக்ஷன் நடத்தி குறிப்பிட்ட காலத்துல நடத்திட்டு you plot that curve. In that plot that curve you draw a tangent and that tangent you put that values. அது வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். இன்னொரு இது பாருங்க, நல்லாவே தெரியும். அடுத்தது இன்னொரு நான் சொல்றேன், அதுக்கு முன்னாடி இனிஷியல் ரேட்ங்கிறது பார்த்துக்கலாம். இனிஷியல் ரேட் அப்படின்னா at time t equal to 0, ரியாக்ஷன் ஆரம்பிக்கவே இல்லை, ரியாக்ஷன் ஆரம்பிக்கவே இல்லாத போது உள்ளது the time 0, then that instantaneous rate of the chemical reaction at t equal to 0. That means immediately after the reaction has occurred. So instantaneous na குறிப்பிட்ட நேரத்துல initial rate na 0ல அப்படிங்கிறது. instantaneous திருப்பி ஒரு தடவை பார்க்கலாம். இது பாருங்க, அதே சைக்ளோப்ரோபேன் தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன். இது டேபிள் காலம் கொடுத்திருக்கேன். நீங்க பாருங்க, இதுதான் அந்த கர்வ். இந்த பிங்க் கலர்ல அந்த கர்வ் போகுது. இத நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், 3 டான்ஜென்ட் போட்டுருக்கேன். இது பாருங்க, இந்த 30ல ஒன்னு கொடுத்திருக்கோம், 50ல ஒன்னு கொடுத்திருக்கோம், இந்த 70ல ஒன்னு கொடுத்திருக்கோம். இந்த டான்ஜென்ட் பாருங்க, இப்படியே போய் பாத்தீங்கன்னா இந்த டான்ஜென்ட் வந்து இங்க டச் பண்ணுது பாத்தீங்களா, this is the rate of the reaction at 30 minutes, instantaneous rate. அதே மாதிரி இந்த இது பாருங்க, 50 மினிட்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதோ இந்த டான்ஜென்ட் போய் பாத்தீங்களா, which touches here, இதுதான் அந்த ஒரு டான்ஜென்ட். சோ இப்படி நம்ம இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்டை வந்து என்ன பண்ணலாம், குறிப்பிட்ட டயத்துல கண்டுபிடிக்கலாம். இன்ஸ்டன்டேனியஸ் not only that, குறிப்பிட்ட டயத்தை கண்டுபிடிக்காம what is the mole அப்படிங்கறதை கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த டேபிள்ல பாருங்க, at 2 moles that rate is 6.92. at 1 mole, what is the 1 mole? இந்த 1 moleல நான் வச்சு என்ன பண்ண போறேன், just I am putting the tangent போட்டுட்டு 1 moleக்கு என்ன பண்றேன், கரெக்ட்டா ஒரு இது பண்றேன்னா அதுல பார்க்கும்போது அந்த வேல்யூ எவ்வளவு சார், 3.46 into 10 power minus 2. சார் அதே மாதிரி எனக்கு 0.5 மோலுக்கு வேணும். என்ன பண்ணிக்கோங்க, இந்த கிராஃபுக்கு டான்ஜென்ட் போடுங்க. டான்ஜென்ட் போட்டுட்டு 0.5ல வந்து கட் பண்ணி பாருங்க, 1.73. So that instantaneous rate of the reaction is the rate of the reaction at a particular time or at a particular concentration. So நம்ம மூணு இது படிச்சுக்கணும். ஒன்னு average rate. Average rate அப்படிங்கிறது குறிப்பிட்ட இடைவெளிக்குள், it is the change in the concentration at a particular interval of time. 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் வருது. Instantaneous na particular time அப்படிங்கிறது. Initial na t equal to 0. இதோ உங்க எப்படி போடணும்னு சொல்லி போட்டுக்கிறோம். இந்த டாட்டட் லைன் வந்து உங்களுடைய அந்த கர்வ், இது வந்து அந்த கர்வுக்குள்ள டான்ஜென்ட்.
கேன்சல்ல போட்டு நீங்க எவ்வளவு எங்க கட் பண்ணுதோ அதை நீங்க போட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். சோ நம்ம வந்து ஆவரேஜ் ரேட் படிச்சிட்டோம், இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் படிச்சிட்டோம், இனிஷியல் ரேட் அப்படிங்கறத படிச்சிட்டோம். அடுத்த டைம் நம்ம படிக்க போறது ரேட் லா அண்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட். இந்த ரெண்டையும் நம்ம படிக்க போறோம். இந்த ரியாக்ஷன் XA plus YB gives the product. இதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், ரேட் லா எழுதுறேன். ரேட் equal to K into A power M into B power N, where K is the proportionality constant known as rate constant, and A and B are the concentration terms, and M and are the constants. So this is the rate law or rate equation. This is the rate law or rate equation. So a rate law அப்படிங்கிறது which relates a rate of a reaction, rate constant of a reaction, and the concentration terms of the reactant. Rate law is one which relates rate of a reaction, rate constant of a reaction, and concentration terms of the reactants. Is the rate law அப்படின்னு பேரு. சரி சார், rate constant னா என்ன? Rate constant is defined as when the concentration of the reactants are unity. When the concentration of the reactants are unity, இது ஒன்று, இதுவும் ஒன்று, 1 mole per liter, 1 mole per liter. If the concentration of the reactants are 1 or unity, then this value becomes 1. Then the rate of the reaction is said to be the rate constant. That is said to be the rate constant. So what is rate constant? It is the rate of the reaction when the concentration of each reacting species is unity. It is represented by K. It is also known as specific rate of a reaction or velocity constant of a reaction. அப்போ உங்களுக்கு இப்போ ரேட் லானா என்ன தெரியும், ரேட் கான்ஸ்டன்ட்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். சார் இந்த ரேட் கான்ஸ்டன்ட்க்கு என்ன சார் யூனிட் கொடுக்கிறது, என்ன கொடுக்கிறது பாருங்க. ரேட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோமா, சேஞ்ச் இன் molarity per second. இது ரேட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், K into A ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்னு வச்சுப்போம். அப்படி வச்சிட்டீங்கன்னா யூனிட் ஆஃப் K equal to per second. So the rate constant ஓட யூனிட் அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா which is always molarity per second. So the unit of rate of the reaction is molarity per second. Rate constant க்கு மட்டும் அந்த reaction type பொறுத்து மாறும். அத நம்ம பார்க்க போறோம். So what is the unit of the rate of the reaction? It is molarity per second. That is the unit of rate of a reaction. Okay. Now let us see what is the difference between rate and rate constant. So rate na enna, rate constant na enna, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம். What is that rate of the reaction? It represents speed at which that reaction is converted into product. ஒரு reaction வந்து எவ்வளவு வேகமா ப்ராடக்ட்டா மாறுது அப்படிங்கிறது. ஆனா rate constant அப்படிங்கிறது அப்படி இல்ல. It is a proportionality constant. இது ஸ்பீடு, அது proportionality constant. And then rate of the reaction is measured as decrease in the concentration of the reactant or increase in the concentration of the product. Time ஆக அந்த இது என்னாகும், ரியாக்டரோட அளவு குறையும் அல்லது ப்ராடக்ட்டோட அளவு கூடும். ஆனா ரேட் கான்ஸ்டன்ட் அப்படி கிடையாது. It is equal to the rate of the reaction when the concentration of each reactant is unity. இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஒரு யூனிட்னு வச்சாதான் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லிருக்கோம். இது எப்போதும் இப்படிதான் இருக்கும்போது கான்ஸ்டன்டா இருக்கும், இது மாறிக்கிட்டே இருக்கும். It depends on the initial concentration. It does not depend on the initial concentration. So ஒரு ரேட்டையும் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரேட் அப்படிங்கிறது டைம் ஆக மாறும், rate constant மாறாது. So that in this lesson we are giving more important to learn about that rate constant. Rate constant கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ரேட் வந்து இனிஷியல் ரேட் கண்டுபிடிக்கலாம், ஃபைனல் ரேட் கண்டுபிடிக்கலாம், ஆவரேஜ் ரேட் கண்டுபிடிக்கலாம், இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது மாறக்கூடியது, இது மாறாது. So that in this lesson we are going to study about the rate constant values for the first order, second order, zero order. இதைத்தான் என்ன பண்ண போறோம், பார்க்க போறோம். அதனால கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரேட் கான்ஸ்டன்ட்க்கு நம்ம கொடுக்கிறோம். அடுத்து பாருங்க, இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது, ஒரு ஸ்டாய்கியோமெட்ரிக் ரியாக்ஷன் பாருங்க, AA + BB + CC + DB. இந்த ரியாக்ஷனுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன், ரேட் கண்டுபிடிக்க போறேன். இந்த ரேட் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது இந்த A ல வந்து சேஞ்ச் எவ்வளவு வருது, 1/A. நான் ரேட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 4 ரேட் கண்டுபிடிக்கலாம். A ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சு ஒருத்தர் ரேட் கண்டுபிடிக்கலாம், ஒருத்தர் B வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம், ஒருத்தர் C, அடுத்த ஒரு
100% using the D. But the rate is constant. Rate என்ன ஆகக்கூடாது, மாறக்கூடாது. A வச்சு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய போது என்ன ரேட் வருதோ அதுதான் B வச்சு வரும், அதுதான் C வச்சு வரும், அதுதான் D வச்சு வரும். So that you divide the number of moles, that's all. Rate equal to 1 by A. The change in A by 50. இது reactant மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ராடக்ட் அப்படின்னா என்ன தேவையில்லை, மைனஸ் தேவையில்லை. இதோட மோல் வந்து C அதனால 1 by C. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும். For example here 5 Br minus plus BrO3 minus plus 6H plus use 3 Br2 plus 3H2O. ஒரு ரேட் கண்டுபிடிக்கலாம்னா இங்க Br வந்து 5 மோல் ரியாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்குது. அப்போ 1 மோலுக்கு எவ்வளவு, 1/5. BrO3 வந்து 1 மோல் தான், therefore 1/1. H plus எவ்வளவு, 1/6. Br2 என்ன பண்ணுங்க, 1/3. பாருங்க ஆன்சர் பாருங்க, உங்களுக்கு அழகா தெரியும். So minus 1/5 change in Br minus 1/3 minus change in BrO3 minus 1/3 minus 1/6. Here 1/3. So I hope you know that the relative rate of the reaction with respect to the stoichiometric equation. அதே மாதிரி பாருங்க NH3 4 NH3 so 1/4 5O2 therefore 1/5 4NO therefore 1/4 6H2O therefore 1/6. இது ரெண்டும் ப்ராடக்ட் டைம் ஆக போகும், அதனால பிளஸ். இது டைம் ஆக குறையும், அதனால மைனஸ். அடுத்தது வந்து 2NO plus O2 gives 2NO2. இந்த ரியாக்ஷன் பாருங்க என்ன பண்ண போறோம், 1/2 NO. இது ஆக்ஸிஜன் வந்து ஒண்ணே ஒண்ணுதான், NO2 1/2. இத வச்சு என்ன பண்றோம், we can calculate that the value of the concentration of the NO2. Now we are going to study about another very important term, order of the reaction. Order is it is defined as the sum of the exponents to which the concentration terms are raised in the rate equation or rate of the reaction. ஒரு rate equationல அந்த rate lawல concentration term powerல என்ன இருக்குதோ அத சம் பண்ணினா ஆர்டர். அந்த ஆர்டர் வந்து எப்படி இருக்கலாம், ஃபிராக்ஷனா இருக்கலாம், ஜீரோவா இருக்கலாம், அல்லது ஹோல் நம்பரா இருக்கலாம். இப்போ பாருங்க இந்த ரியாக்ஷன் பாருங்க, AA plus BB gives CC plus product இருக்குது. இதுக்கு ரேட் கண்டுபிடிக்கணும், ரேட் ஈக்குவேஷன் எழுதணும். இந்த ரேட் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதணும்னா லேபரேட்டரியில ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சு எழுதிக்கணும். ரேட் ஈக்குவல் டு A power x B power y and C power z. So what is the order of the reaction? Order of the reaction is defined as it is the sum of the exponential terms present in the rate equation. The rate equation concentration terms exponential இருக்கக்கூடிய வேல்யூவோட சமம். அப்ப x இருக்குது, y இருக்குது, z இருக்குது, எல்லாத்தையும் கூட்டி பாருங்க, அதுதான் order of the reaction. So I hope you know that what is meant by order of a reaction. So now listen here, 5Br minus BrO3 6H. இதுக்கு வந்து ஆர்டரை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் லேபரேட்டரிக்கு போக வேண்டியதுனா லேபரேட்டரியில போயிட்டு நம்ம ரேட் ஈக்குவேஷனுக்கு எழுதணும். ரேட் ஈக்குவல் டு K into Br minus BrO3 H plus whole square. அப்போ R எவ்வளவு, இதுக்கு பவர்ல 1 இருக்குது, இதுக்கு பவர்ல 1 இருக்குது, இதுக்கு பவர்ல 2, 2 plus 1 plus 1 which is equal to 4. So நமக்கு ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா ரேட் ஈக்குவேஷன் அல்லது ரேட் லா வேணும். இது எப்படி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும், எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். So order is determined only by means of experiment. இப்போ இந்த பாருங்க உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிறோம் CH3CN CH3Hc. இது ரேட் கொடுத்துக்கோமா. So what is the order? Order is 1. இது CH3CHO. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ரேட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். What is the order? 3/2. இதுக்கு கொடுத்துக்கோமா. What is the order? Order is 1. What is the order of the reaction? Here it is for 1 and for iodine for 1, 1 plus 1, 2. What is the order of the reaction? Order of the reaction is 1, 1 and then 1. So that is the order of the reaction. Similarly, you see here, what is the order of the reaction? Order of the reaction is 2 plus 1, 3. So we can find out the order only by using the rate law or rate equation. இதை வச்சுனா நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான டேர்ம் molecularity. What is molecularity? It is the total number of reacting species taking part in an elementary reaction. Elementary reactionல இருக்கக்கூடிய முக்கியமானது தான் என்னது molecularity அப்படிங்கிற பேரு.
reacting species taking part in the elementary reaction. இது எப்படி இருக்கலாம்? It may not be zero and then fractional. So molecularity is a theoretical concept. இது வந்து நம்ம தியரி மூலம் தான் ஆர்டர் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா கண்டுபிடிக்க போறோம். இது தியரிட்டிக்கல். molecularity எப்படி இருக்காது? ஜீரோவா இருக்காது, நெகட்டிவா இருக்காது, fractional இருக்காது. It is cannot be greater than 3. இது 3 விட எப்படி இருக்காது? greater இருக்காது. That is the molecularity. So molecularity ல elementary reaction ல ஒரு மாலிக்யூல் தான் இருக்கும். அது அப்படியே ப்ராடக்ட்டா மாறிடுச்சுனா யூனிமாலிகுலர். ரெண்டு மாலிக்யூல் இருந்துச்சுனா அது பேரு பைமாலிகுலர். மூணு மாலிக்யூல் இருந்துச்சுனா அது வந்து ட்ரைமாலிகுலர். சார் ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து இங்க பாத்தீங்களா ஒன்னு தான் இருக்குது யூனிமாலிகுலர், ரெண்டு இருக்குது பைமாலிகுலர், மூணு இருந்தா ட்ரைமாலிகுலர். சார் ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷனா இருக்குது. காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷனா இருந்துச்சுனா அதுக்கு நான் எப்படி சார் மாலிகுலாரிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது? You see here 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. இதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்? இந்த ரியாக்ஷன் என்னென்ன ஸ்டெப்லலாம் நடக்குது மெக்கானிசம் எழுதுறேன். இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இதுல ரெண்டு மாலிக்யூல் இருக்குது. இது செகண்ட் ஸ்டெப். இதுல ரெண்டு மாலிக்யூல் இருக்குது. இதுல ரெண்டு மாலிக்யூல் இருக்குது. இதுதான் ஓவரால் ரியாக்ஷன். In these 3 steps, the second step is the slow step. எது ஸ்லோ ஸ்டெப்போ இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன்ல டிஃபரண்ட் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும்போது எது ஸ்லோ ஸ்டெப்பா இருக்கோ அதுதான் ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப்னு பேரு. அந்த ஸ்லோ ஸ்டெப்ல அந்த ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப்ல எத்தனை மாலிக்யூல் இருக்குது? ரெண்டு மாலிக்யூல் இருக்குது. that the molecularity is 2. So what is rate determining step? Rate determining step is the slowest system. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. H2O2 in presence of iodine dissociates gives the H2O oxygen. இதுதான் ரியாக்ஷன். இந்த ரியாக்ஷன் எத்தனை ஸ்டெப்ல நடக்குது? இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், இது செகண்ட் ஸ்டெப். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல ரெண்டு மாலிக்யூல் இருக்குது. செகண்ட் ஸ்டெப்லயும் ரெண்டு மாலிக்யூல் இருக்குது. So what is the order of the reaction? So the overall order of the reaction is bimolecular. Here in the first step தான் slow step. இதுல ரெண்டு மாலிக்யூல் இருக்குது. Therefore the molecularity of the reaction is 2. So இந்த ஈக்குவேஷன் பொறுத்த அளவுக்கு molecularity பாத்தீங்கன்னா அயோடினை பொறுத்து 1, H2O பொறுத்து 1 சொல்லி ரெண்டு மாலிக்யூலும் வேணும். So I hope you know that molecularity determined only by mechanism. Order is determined only by means of the experiment. Now let us see the difference. Order is the sum of the powers, whereas the molecularity is the total number of reactant species involved in the elementary step. Order can be zero or fractional or indefinite value. Or whereas molecularity cannot be zero and fractional. And order is determined assigned by the overall reaction. It is assigned only by the elementary step of the reaction. So that's all about this elementary steps. I mean the important terms used in the chemical kinetics. என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா rate of reaction பார்த்துக்கிறோம். அதுல average rate, instantaneous rate, initial rate பார்த்தோம். அடுத்தது order என்னன்னு பார்த்தோம். molecularity என்னன்னு பார்த்தோம். இவ்வளவுதான் பார்த்தோம். Thank you.